آپ لوگ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور جب ناردرن ایریاز میں تو اسپیسیفکلی ایسی بہت چیزیں ہوئی. میں ناردرن ایریا کے میں پیچھے دبئی گئی ہوئی تھی تو میں سو رہی ہوں رات میں اور کسی نے نا میرے بال کھینچے تو میں جس سائڈ پہ اٹھی ہوں تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یہاں سائڈ پہ تو کوئی بھی نہیں, وہ چھوٹی سی بالکنی تھی. تو میں نے کہا یہ میں ادھر ہوں, ظاہر درمیان میں فیصل صاحب, بال میرے ظاہر بھی نہیں کھینچے نا بال. اچھا مجھے لگا کہ غلط لگا, پھر میں سوئی ہوں اور تھوڑا مجھے پھر لگا کہ میرے بال کھینچے ہیں. ہمارا تو میاں کو پتا ہے, میرے میاں کہتے ہیں کاکروچ یا چھپکلی نہ ہو. نہیں تمہیں ایسے ہی لگتا ہے, تمہیں بہت شوق ہے اور تمہیں ایسے لگتا ہے شوق ہے. پھر اگلے اچھا میں نے دیکھا, میرے میاں نے تو میٹنگس میں جانا تھا, ان کے ساتھ میں گئی ہوئی تھی. میں نے پھر اگلے دن, کیونکہ میرا بچہ بھی اسی کونے میں پردے کے پیچھے بیٹھ کے چھپ کے کھیلتا رہا, اب وہ چھوٹا بچہ میری اور جان نکلے. تو پھر میاں میرے, جیسے کہ میری عادت ہے میں کہیں کسی جگہ جاؤں میں سورہ رحمان لگا لیتی ہوں نا فون پہ, تو میں نے پھر کہا, میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی, میرا میاں یہی وہ میری بات بھی نہیں مان رہا اور میں آپ کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہتی, نہ میرا بچہ تنگ کرنا چاہتے, تو آپ پلیز 2 دن بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے. یقین مان اس کی بات نہیں کہ جیسا, بٹ میرا بچہ اسی کونے میں چھپ کے کھیلتا تھا تو میں بھی اس کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی. یہ پیرانارمل ایکٹیویٹی میں ایک چیز بتا دوں, ہم سارے مل کے جو ہے نا کشمیر گئے تھے. کشمیر میں ہم ایک پوائنٹ پہ رکے تھے, وہ شاردا شنگریلا ہوٹل تھا. اچھا وہاں پر میں نے ان لوگوں کو بتایا نہیں کیونکہ یہ لوگ سب بہت ڈر جاتے ہیں. بعد میں بتایا, اس وقت نہیں بتایا. ہم ڈر جاتے یہ تو ڈرا دیتی ایسا ہوتا ہے. ہوٹل کے سامنے نا ایک پہاڑی تھی, اور اس پہاڑی پہ کوئی فیس وہ بڑی فیمس پہاڑی تھی, ان سینس کہ اس پہ کوئی فیس یا کچھ ایسی چیز بنی ہوئی تھی. خیر تو اب ہم لوگ اس ہوٹل میں آئے اور سب بڑے ایکسائٹیڈ اندر چلے گئے. تھوڑی دیر میں نے کہا میں اندر اوپر جا کے دیکھتی ہوں نا. اچھا اراؤنڈ کوئی شام کا سا ٹائم تھا, تو میں اوپر گئی, اکیلی چلی گئی تھی, لوگ کمروں میں تھے, تو میں اوپر چلی گئی. میں ایسی ڈسکور دیکھ رہی تھی, ایک کیو سی بنی ہوئی تھی, اندھیری سی کیو, اور وہاں پہ بس ایسی جیسا ہوتا ہے اوپر چڑھتے ہوئے پہاڑ کا. اچھا تھوڑی دیر میں نے کیو میں دیکھا تو آئی سو 2 red eyes, اور میں نے کہا ایسی مجھے وہم ہو رہا ہے. پھر میں نے اس کو زیادہ غور سے دیکھا تو اس نے مجھے اور بڑی آنکھیں کر کے دیکھی, اور اس کی آنکھیں ہی بڑی ہوتی رہیں. اچھا اس کا سائز ہی بڑا ہوتا رہا نا, اس کا ریڈ آئیز کا سائز ہی بڑا ہوتا رہا. میں نے کہا او یہ تو کوئی چیز ہے. اچھا مجھے ڈر نہیں لگتا, دیٹ سارٹ کہ مجھے نہیں ڈر لگتا. تو میں نے اس کو دیکھا, میں نے اسمائل کیا. اچھا میں اس کو بھی دیکھ ہی رہی تھی, مجھے کرن کی آواز آئی, کرن مجھے بلا رہی ہے, آ جاؤ. یہ چیخیں ایسے ہی نہیں نکلتی, کوئی آتما ہے اندر. کرن کی مجھے آواز ہے, کرن کا رافعہ آ جاؤ, رافعہ کہاں ہو, آ جاؤ آ جاؤ. اچھا میں نے کہا آگے یہ لوگ نیچے شاید آ گئے, کمروں سے نیچے آ گئے, چلو میں اترتی ہوں. میں نیچے اتری تو کوئی بھی نہیں. پھر میں اوپر گئی تو لوگ تو سارے کمروں میں تھے, کسی نے مجھے بلایا بھی نہیں. میں تو بلایا نہیں تھی کرن وہاں پر. اچھا میں نے اس سے پوچھا آج بتائیں اچھا ان کو کیوں چھیڑے تھے جب ہم گئے تھے ایسے واقعات کے والے سے, تو ان میں آپ کبھی کچھ آ گیا تھا کسی آپ کو کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی؟ میں نے کہا یہ پوری کی پوری پیرانارمل ہوا یہ کہ ہم دونوں ایک ہی روم میں کشمیر میں. اچھا سب سے ذرا آپ کے دل نے کون سی جگہ کو کہا کہ یار یہ تھوڑی سی ہانٹیڈ ہے, جب آپ لوگ ٹریول کریں تو آپ کو کون سی لگی؟ میں کہیں پر بھی آپ جاؤ نا وہاں پر آپ کو میں کہتی امر جی آپ نہیں, مجھے اللہ کا شکر کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ چیز ہانٹیڈ ہے. ہمیشہ بس کچھ ہے, کوئی جگہ کی وائب آپ کو وہ نہیں اچھی لگتی کہ یار پیلپٹیشن شروع ہو جاتی. ہاں نہیں, ناران میں وہ ہوا تھا نا جو میں سو رہی تھی تو ایک دم نہیں, وہ ناران میں تم ساتھ تھی, وہ فرسٹ ٹائم مجھے ہوا, جب مجھے فیل نہیں ہوا. اس کو نہیں ہوا کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا, بہت جلدی چیزیں افیکٹ کرتی ہیں, فیل ہو جاتی ہیں, مجھے فیل ہو جاتی ہے. تو بس میں اس رات کو نا میں ایک تو بڑی بے چین مجھے نیند نہیں آ رہی نا, پھر میں سو رہی ہوں, بار بار مجھے ہوتا ہے فیل تو میں اگنور کرتی ہوں. تو بار بار جب ایک دفعہ میں نا مجھے ایسا لگا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کسی نے نا آواز دینا شروع کری ہے. مجھے جیسی آواز دی تو میں نیند سے آدھا نہیں جاگا ہوا ہوتا, سو رہا ہوتا. میں سے اٹھی, میں کہا نہیں تندی کرو. میں کہا امبر مجھے کوئی چیز تنگ کر رہی ہے نا. ہم مووی دیکھ رہے تھے, میں رافعہ ہم لوگ مووی دیکھ رہے تھے, یہ سو گئے تھے. نہیں سو گئے تھے, میں نے اٹھایا تھا. نہیں میں مووی دیکھ رہی تھی. اچھا یہ دیکھ رہی تھی اپنے موبائل میں. تو اس کے بعد پھر نا مجھے نہیں پتا سب اٹھے نہیں اٹھے, کہ بس مجھے اتنا یاد ہے کہ امبر نے پھر پوری رات مطلب میرا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھ پہ
हुए, जो दुआएं पढ़ना शुरू करी, उसके बाद फिर मैं मतलब रिलैक्स हुई ना। और मैं क्या देखा कि सिर्फ मुझे आवाज और भारीपन होता है ना, और आवाज आना शुरू कि मुझे कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है ना वो राफिया को हुआ। राफिया अब तुम मजाक नहीं कर रही हो, सच था ना, पक्की बात। नेक्स्ट डे अच्छा नाजिया ने मुझे सिनेरियो बताया, मैंने कहा कि नो इट्स ओके, हो जाते हैं इन जगहों पे, लेकिन नाजिया के साथ होता रहता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डे ये सब लोग सो रहे, मैं सोफे पे सोती थी, हमारी एक फ्रेंड नीचे गद्दा डाल के सोती थी, ये दोनों बेड पे सोते थे। अच्छा मैं सो रही हूँ, अब मुझे नॉर्दर्न एरियाज में बेटर ये है कि सब साथ सोएं। हाँ। अच्छा फिर हुआ ये कि मैं सो रही हूँ तो एकदम मेरे कान में जैसे बहुत सारी हवाएं चल रही हैं और आवाज आ रही है नाजिया नाजिया। अच्छा मुझे भी नाजिया का नाम है, उसके नेक्स्ट की बात है। अच्छा अच्छा मैं उठ गई। अच्छा मुझे पता था कि इसके साथ कल ये हुआ है। अच्छा मुझे भी नाजिया, एक्चुअली वो जो भी थी वो नाजिया वाज इन लव विद नाजिया और व्हाटएवर यू नो, बट वो ट्राइंग टू वेक मी अप। अब मैं उठ गई, बंदे की आवाज, आदमी की आवाज थी। फिर मैं उठ के बैठ गई और मैंने स्माइल करना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि जाओ। फिर यहाँ भी मुझे नहीं तुम्हारे बुला रहे तुम मुझे। हाँ फिर नहीं, मैंने भी मुझे सिर्फ दो देख रहे थे तीन चीजें मैंने वो जो मैं पढ़ती हूँ 2-3 चीजें मैंने पढ़ी, थिंग्स वर फाइन। इनको मैंने किसी को नहीं उठाया and I went back to sleep and then मैंने ना आयतुल कुर्सी उसके बाद से पढ़ना शुरू करी तो मैं देखा आयतुल कुर्सी से बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा मैं और किरण थे मुजफ्फराबाद में ना, तो वहाँ पर ना जब हम दोनों एक ही रात सोए थे तो वहाँ पर हमें ना जब सोते हुए ना वो आवाज आई थी ना कि रात के 2 बजे आवाज एक ऐसे जैसे कोई ढोल कोई ऐसे बेचैनी। सुबह दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किया। हाँ सुबह डिस्कस किया। अच्छा आप लोग एक रूम में नहीं सो रहे थे? एक ही रूम में थे, बराबर बेड थे हमारे। तो रात में कोई 2-2:15 बजे थे तो मुझे बहुत बेचैनी फील हुई ना, लेकिन मैंने आंखें बंद रखी, मैं कुछ नहीं, अजीब सी घबराहट सी नहीं होती। तो ये भी सो रही थी। फिर इसने भी मुझे बताया कि तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी ने कुछ सामने खड़ा हुआ है। नहीं किसी ने मेरा ना ये जो ब्लैंकेट जो क्विल्ट लिया हुआ था ना वो यूं करके खींचा, तो जब खींचा तो मैं हल्का सा मतलब जैसे होता है ना कि पकड़ लेता है फिर तो उसके बाद फिर क्या अच्छा चले ये वाकया हो गया। सुबह हमने डिस्कस किया। अच्छा फिर ये कह रही है मेरे स्लिपर्स किधर है, स्लिपर्स किधर? मैंने तो मैं यहाँ उतारे, मैंने वो बाथरूम स्लिपर्स जो उनके होते हैं तो वो पड़े मेरे बेड के पास की तरह। मैंने तो कह रही तुमने मेरे पहन लिए। हाँ, मैंने कहा मैंने तो नहीं पहने, मैंने कहा ये देखो मेरे तो अपने स्लिपर्स हैं। मैं तो तुम्हारे स्लिपर्स गलती से। अच्छा चलो वो भी गलती होगी, अगर चलो वो भी मान लिया। फिर हमारे पास 2 कीज थी, ठीक है, वो कार्ड कीज होती है, ठीक है। अच्छा 2 कीज थी, एक मेरे बैग में चेकआउट करना है तो लाओ वो चाबी वो दे दो की। हमने की वगैरह लेकर मैंने कहा मैं आ जाऊंगी। कह मेरी टेबल पे रखी है, मैंने इसकी उठा ली अपनी ली। एक मिनट रुको, उसने ऐसे जेब में हाथ डाला, तीसरी निकली पॉकेट से आ गई मेरे पास। अब वो कहाँ से आई? पक्की बात तुम लोगों ने मतलब इसका मतलब है रूम में आपके साथ वो जो तीसरी चीज भी होगी ना तो उसका भी तो कार्ड था ना, वो भी दे समझो। आप लोग उसको नहीं समझ रहे ना, ऐसी हाँ चीजें। और एक दफा मैं नाजिया और हमारी एक और फ्रेंड, हम तीनों साथ में थे, हम हुंजा के एक बहुत ही फेमस होटल में थे, हम उसका नाम नहीं लेंगे। अच्छा हुआ क्या कि जब हम एंटर हुए तो नाजिया और जो हमारी फ्रेंड है हुमा, वो दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए वहां पर ना, उनको कुछ अजीब सा हो रहा था। अच्छा बाथरूम में ना, बाथरूम का एक तो दरवाजा बार-बार करके खुल जाता था, फिर उसका शावर जो है वो हो जाता था, टप टप हो रहा था। अच्छा हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, कुछ ऐसा सिनेरियो था और हम लोगों की तरह हॉरर बातें शुरू हुई। उस बातों के बीच में बाथरूम का शावर शुरू हो गया, खुद खुल गया, खुद खुल गया। मुझे यहाँ पे जरा ब्रेक लेनी है। कौन नहीं नहाया से और मेरे ख्याल से जिंदगी आप जितनी इजी हो जाए ना, आपकी जिंदगी उतनी ही आसान हो जाती है। बिकॉज हम लोग, मुझे अक्सर लोग कहते हैं आपने क्या आपका प्लान है। अच्छा पहले एक बात, ये मेरी टीम मुझे बताई, ये आपने, क्योंकि हमने ना एक ऐसी लेके रखी हुई है, फिर हम उसको यूं तय शय करके ना हमें किसी चीज के अंदर घुसा देते हैं। जैसे ही हमारे मेरे ऑफिस में ना वो एक जगह है छोटी सी, फिर जब भी जिसकी सालगिरह फिर हम उसको वही पहनाते हैं। लेकिन आज मेरी टीम ने ये नया खरीदा है, बजट मिल गया मेरी टीम को, इससे करके नहीं, ये तो हम जैसे हो गए वो टोपियां ना, आज तक पहली सालगिरह से बच्चों की चल रही है। अरे कैंडल्स भी काबी जो एक ऐसी भी होती थी जो लड़कों की होती थी, काबी टाइप है। अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी
کہ یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں نا خوشی کے, یہ دوستوں کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا, ہم نے نا ایک اور ٹرینڈ نکالا ہوا ہے برتھ ڈے کا کہ جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا اس کو کچھ پے نہیں کرنا ہوتا, سب پول ان کرتے ہیں تاکہ کسی کی بھی ایک برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو سکے. ہاں باقی اپنی خواہش ہوتی ہے, جس نے اپنی برتھ ڈے خود سیلیبریٹ کرنی ہے, پوری خود پے کرنا ہے کرے, لیکن کسی کے بھی برڈن نہ بنے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ایک جو ہے نا وہ سب جو ہے نا ہم سب مل کے بلیسنگ کہ آپ لوگ کہتے ہیں نا یہ کتنی عمر ہو گئی برتھ ڈے, ارے بھائی شکر ادا کرو کہ ہم زندہ ہیں, منا رہے. میں تو یوں سوچتی ہوں. اچھا ویسے مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگ مجھے سب یہ بتائیں کہ آپ لوگ کسی کو اگر برتھ ڈے وش میں کوئی ایک دعا دیتے تو ایک دعا بتائیں صرف ایک, کہ آپ لوگ اس کو کیا دیتے ہیں. اگر میں آپ سے شروع کروں, کسی کی بھی سالگرہ ہو تو آپ جو ایک دعا دیتی ہوں کیا ہوتی ہے؟ ایک تو میری بہت ہی پیٹنٹ اور ریگولر دعا ہوتی ہے کہ جگ جگ جیے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار خوشیاں دکھائیں. آپ کیا ویسے دیتی ہیں؟ لمبی عمر, صحت اور بہت سی خوشیاں, مطلب کوئی تکلیف نہ ہو, تکلیف ختم. میری ایک دعا ہے جو میں سب کو دیتی ہوں اور اپنے لیے بھی مانگتی ہوں, وہ یہ کہ اللہ جتنی بھی زندگی دے ہیلدی دے, کسی پہ بھی ڈپینڈنٹ نہ دے, نہ فزیکلی نہ مینٹلی نہ فائنینشلی, جتنی بھی لائف ہو وہ سب میں انڈیپینڈنٹ اور صرف اللہ پہ ڈپینڈ ہو کے گزاری ہوں. آپ ویسے میرا کیونکہ جب میسج پہ بھی کسی کے برتھ ڈے وش کرتے ہیں ہمیشہ لکھتی ہوں کہ ہیپی برتھ ڈے, اللہ ان دا بیسٹ آف ہیلتھ ود پراسپیرٹی اینڈ ہیپینس. یہ مین ہوتا ہے کہ خوشی, صحت اور خوشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ. ویسے کیا آپ کیا دیتی سمیہ؟ میری یہ دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی اور سب لوگوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نعمتوں کا پٹارا ہے, وہ باکس کھول کے صرف ہم ہی دے دیں. اس میں خوشیاں بھی ہیں, اس میں صحت بھی ہیں, آپ کے خواب بھی ہیں, آپ کی فیملی بھی ہے, دونوں جہاں کی کامیابی بھی ہے, آپ کی تعلیم بھی ہے, آپ کا شعور بھی ہے, آپ کے پیسے بھی ہیں, آپ کی دولت بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں چمکتا ہوا تارا بنائے جو ہم ہمیشہ چمکتا ہے. جیسے ہمیشہ شو میں جب سے میں نے اپنی نیوز شروع کی, میں نیوز کو بھی سائن آف کرتی تھی, ہمیشہ کہتی تھی شاد رہے آباد رہے, اور اس کے بعد پھر ود دا پیسج آف ٹائم میں نے پھر اس میں یہ ایڈ بھی کر دیا کہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی غم سے دور رکھے. اور میں اپنے بیٹے کو جب دعا دے رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں میرے بیٹے اللہ تجھے اتنے اچھے دوست دے, زندگی میں تجھے کبھی کسی کی کمی محسوس نہ ہو. تو مطلب اچھے دوستوں کی ویسے آپ کو پتہ ہے ضرور دعا کرنی چاہیے. میں بڑی بلیسڈ ہوں, کم ہے بہت اچھے دوست ہیں, جیسے میں نے شو کے آغاز میں بھی کہا تھا. اچھا کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا پرینک کیا ہو کہ اگلا بندہ بڑا سیریس ہو گیا ہو, کسی کا فون چھپا دیا کوئی جیسے؟ میں نے ایک پرینک کیا تھا کالج میں. کالج میں کسی ایک کا فون چھپایا تھا, کس کا چھپایا تھا؟ نہ کیا نہ کوئی غصہ ہو, ایسا کچھ ہوا تو نہیں ابھی. تم لوگ نے پہلے کیا. آپ مجھے بتائیں کھانے کی چیزیں ویسے کون ڈیسائیڈ کرتا ہے, یہ مجھے بتائیں. کھانے کی کہاں پہ, مطلب پارٹی ہو یا جب آپ ریسٹورینٹ وغیرہ میں جاتے ہیں, اور کبھی کسی, کیونکہ آپ لوگ ماشاءاللہ روز باہر نکلتے بھی ہیں, اپنا آرڈر کر لیا. اور جیسے کبھی ہم ایون ٹریولنگ پہ یہاں پہ بھی نازیہ کا کنجوس کون ہے مجھے بتائیں جو دیکھتا ہے کہ زیادہ چیزیں مہنگی نہیں منگوانی؟ ایون مجھے ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی ایک کی چیز مہنگی ہے اور باقی کم کر رہے ہیں تو پھر اس کو پراپر مینج کرو, کسی ایک پہ بھاری نہ پڑے. میں کبھی بھی آرڈر کرتے نہیں دیکھتی, کیونکہ اکثر ہم لوگ روز ہی ملتے ہیں, تو مجھے بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ روز آنا 1800 روپے کی کافی نہیں پیو, تو بس اس میں وہ مجھے ہوتا ہے. اور یہ صرف میرے لیے نہیں, سب کے لیے, کیونکہ سب بہت محنت سے کماتے ہیں, تو اب وہ اس میں ہوتا ہے مزے کی بات ہم سارے اکٹھے ہوں گے, ہاں آج کون مل رہا ہے, ہاں چلو فلاں جگہ کافی پہ بیٹھ جاتے ہیں نا, سب آ گئے, ہنسی مذاق ہمارا چل رہا ہے. سنو یار آرڈر تو کوئی دے دے, میں تو کھانا کھا کر آئی ہوں, مجھے تو کھانا نہیں, یار میں تو کچھ نہیں پیوں گی, کوئی تو آرڈر کرے, مطلب ہم یہاں بیٹھے ہیں, ان کا اے سی یوز کر رہے ہیں ان کی جگہ, پھر ایک دو اٹھتے ہیں, اچھا چلو میں کافی آرڈر کرتی ہوں ہمیشہ, پھر یہ ہاں یہ کچھ کھاتی ہے, اور وہ جو کافی کے کتنے حصے ہوئے تھے وہ آپ بتائیں. وہ اکثر نا جیسے کوئی ایک آ جاتا ہے, کوئی ایک بکرا بن جاتا ہے شرمندگی میں, اتنے مہنگی ہے تو میرا تو بہت غصہ آتا ہے, تو نا وہ کوئی ایک کافی آتی ہے اور اس پہ پھر ہم 3-4 لوگ سپ مار کے پورا لیتے اور آرڈر تھوڑی زیادہ سرونگ دینا. ایون ٹریولنگ میں کرن لے کے جاتی ہے, کہتے ہیں پیٹرول ڈیوائڈ کرو, مگر کرتی نہیں, کافی میں بھی تو جا رہی ہوں جو ود ان کراچی آپ بحریہ جا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں. اچھا آپ لوگ ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو, اور آپ لوگ ساتھ ویلاگنگ بھی کریں تو آپ لوگوں کو تو میرے خیال سے لو کافی کے لوگوں کو چاہیے
हैं टीवी पे हाँ। कि जब भी इनको देखें साथ में लड़कियों को ना और मुझे तो आप जहाँ कहीं भी डिस्काउंट देखिए, डिस्काउंट दे, डिस्काउंट फ्री, स्टार्स नेवर पे, चाहिए, फ्री चाहिए। स्टार्स नेवर पे, स्टार्स नेवर मतलब इससे Stars never contacts pay. भी हैं और जाते भी हैं नेवर पे, ये चेक कर लो। हाँ, तो बात है मुझे मदिया एक- हमें काफी प्यार इसमें मुझे जाती है, बहुत अगर प्यार मैं से। अकेले होती ना मदिया, अल्लाह ताला का शुक्र है और अल्लाह ताला का एहसान है कि ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो इज्जत देते हैं। मुझे नहीं याद कि कभी मैं अकेली हूँ या अगर उसामा मेरे साथ है तो हमने कभी बिल पे किया, क्योंकि हम शेफ इंडस्ट्री में हैं, तो ये बहुत बड़ा एक रिस्पेक्ट और ऑनर की बात है कि एक शेफ आपके रेस्टोरेंट में बैठा है और आपसे वो पैसे ले। मुझे बताएं वैसे जहाँ पे PR वाला होता है, जहाँ पे तो आपको भी तारीफ नहीं करनी पड़ जाती? नहीं नहीं, हमें नहीं, हम तो पैसे देंगे क्योंकि हमें खाना चलेगा, हमने तो दिमाग देने हैं आपको। नहीं झूठ कोई झूठ नहीं हम नहीं बोलेगा। करते। हाँ। हम लेकिन ये अच्छा हम में ना ये लगे है। तो हम चुप हो जाते हैं, बुरा नहीं कहते, लेकिन बुरा नहीं, अच्छा लगे किसी तो की भी हाँ, रोजी रोटी होती है। तारीफ रोजी रोटी करते होती हैं। क्योंकि अब मेरे पास बिल्कुल आखिरी के चंद मिनट मेरे पास हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के हवाले से मैसेज दूँ। जैसे अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं अच्छा जी ज़िंदगी में ये चीज़ होगी, चलो जी शादी होगी, फलानी चीज़ होगी, बच्चों होगी, बस अब आप ज़रा काम डाउन आराम से पीछे हो जाओ। तो वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप इतना ज़िंदगी को एंजॉय करें। समहाउ हम उन लोगों को जज करते जो अपनी ज़िंदगी आपको भी नहीं तंग करे, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें। तो वो जो ऐसे लोग और स्पेशली जो ख़वातीन भी जो उनको लगता है कि बस अब बच्चे हो गए, बस अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे पहले दिल कभी बुरा नहीं होता, सुखड़ता नहीं है, ठीक है? तो आपको हमेशा मेरी, और ये मैंने अपने पर आजमाया हुआ है, मैं 9th क्लास से मुझे ये था कि किसी ने कह दिया था कि वो वाली बात है कि अब उम्र हो गई इनकी फलां की वालदा की, लाल लिपस्टिक नहीं, तो मुझे एक डर आ गया था, मतलब हम एज हो जाएगी तो हम पहनना, मुझे शुरू से बहुत शौक है पहनने ओढ़ने का, तो मैंने कहा मैं कभी बुरी नहीं होगी, मेरे दिमाग में फीड इन हुआ हुआ, एंड स्टिल आई फील द सेम, एज इज जस्ट अ नंबर। मैं अपने बच्चों से ज्यादा लाइवली मैं होती हूँ, लिटरली पहनना ओढ़ना, माशाल्लाह एक्टिव, पहाड़ चढ़ना, ये तो वो चीज है। तो जो थॉट प्रोसेस है ना हमेशा जवान हुआ, जिंदगी एक बार मिली है, हम कितने क्राइसिस से गुजरे हुए हैं, ठीक है? शायद यही वजह है कि हंसते खेलते रहे, कभी तारी नहीं किया, हावी नहीं आप किया। लोग क्योंकि ना इतने वो माशाल्लाह जब भी आप टेलीविजन पे भी आते हैं, अपने सोशल मीडिया पे भी, तो और अपनी वीडियोस भी बना रहे हैं, इसमें हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, डांस की वीडियो वायरल हो जाती है। हाँ, डांस की वीडियोस भी बड़ी वायरल हुई। मैंने आप भी परेशान होगी इस वक्त, समी आपकी भी डांस की नहीं नहीं, मैं तो डांस करना पड़ता सुनो मदिया, जबकि हम सब लोग बहुत अच्छा डांस करते हैं, टैलेंट है हम सब में, माशाल्लाह। इनको एडिट करते हैं आप? समिया को एडिट करके निकालना पड़ता है। मुझे ना ये जो सच बात है, क्योंकि मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे काम करती हूँ, तो मेरा एक अलग एक अच्छा वाका है और शौक उसमें डांस अब करवा ले। नहीं अच्छा, इसमें एक बात करूंगी तुम्हारी उसी सवाल से। हम लोग टूर पे गए थे तो सादिया माशाल्लाह शी इज पूरे सिटी डिफरेंट स्कूल की हेड है। हम लोग कहाँ थे, वुड्स के ऊपर थे, ऊपर कलाम के अंदर ना, गाना सजाद अली का लगा हुआ था, म्यूजिक और छोटा सा माइक। मैं कहा चलो जो हमने डांस किया, यू नो इतना। मैंने कहा सादिया कि मैं लगा दूं, उस पर तो उसने कहा लगा दो। उसके बाद के लिए यार नहीं यार, मैं टीचर हूँ, हेड हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या तुम अगर टूर पे जा रही हो, डॉक्टर्स के लिए, टीचर्स के लिए मना है कि आप एंजॉय ना करें? क्यों? मेरी थॉट ये है। मुझे ये कहना चाहिए, एक चीज मैं कहूंगी कि पता है क्या करना चाहते हैं कि लोगों के माइंड को आप क्यों दे रहे हैं, क्योंकि लोग फिर उसको जज, देखिए आप आपस में इतना सा आप हिल लिया, आप जो लोग कंजर्वेटिव हैं इस मामले में और थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो लोग नहीं तो मैं वही कहीं क्रिटिसाइज ना करें, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करना चाह रहा है करने दे। अच्छा क्रिटिसाइज ना करो ना किसी को, मैं ये कह रही हूँ। मैं फैमिली के लिए एक चीज कहूंगी कि देखिए हम लोग माशाल्लाह से वी आर ब्लेस्ड कि हमारे हस्बैंड जो है हमें मतलब हमारा साथ देते हैं हर चीज में। कई ऐसी फैमिलीज हैं, कई ऐसे हस्बैंड्स हैं जो साथ नहीं देते हैं, नहीं जाना आपको, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। आपके रिस्पेक्ट में, आपके घर की इज्जत में अगर वो थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए चली जा रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही, आपकी फैमिली को कोई तकलीफ नहीं दी, तो हमें उसको इजाजत देनी चाहिए, उसको बाहर जाने देना चाहिए कि वो जाके घूम फिर कर। एक बात मैं मदिया यहाँ जरूर कहूंगी कि योर वाइफ इज एन इंडिविजुअल, लिविंग ब्रीदिंग थिंकिंग इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? आप दोनों एक कपल हो जो कि साथ मिलके चलता है और उनकी अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस वाली लाइफ भी है।
हस्बैंड की भी है, वाइफ की भी है, दोनों मिलके घर चला रहे हैं, बच्चे हैं, सब कुछ संभाल रहा है, तो दोनों को एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, हाँ, एक लिविंग स्पेस में। अच्छा, आप मतलब घूमते, आपने मियाँ को आप लोग इजाजत देते कि आप भी घूमने? हाँ, वो पहले कहते हैं तुमने मुझसे पूछा नहीं, तुमने प्लान पहले बना लिया। तो इस दफ़ा यही हुआ ना, मैंने उससे पहले कश्मीर जा रहे थे, मैंने कहा नहीं कश्मीर नहीं, वो नारायण, मैंने कहा चलें, हाँ हाँ तुम्हें 2 दिन में बताता हूँ। अच्छा अंबर आ गई, अच्छा अंबर आ गई, नहीं अब तो तुम अंबर के साथ जाओगी, मैं नहीं जा रहा। अच्छा मैंने कहा अंबर नहीं जा रही, आप चलें, इससे पूरा महीना लगा दिया। महीने बाद मैंने कहा आप नहीं जा रहे अब आप नहीं जा रहे हैं, बस ठीक है। तो उनको पहले जो है ना उनको बताना पड़ता है कि आप, पहले उनसे इजाजत लेते हैं कि आप चलेंगे। टाइम जनाब मेरे पास आज प्यारी प्यारी लड़कियां बातें करने के लिए, इतनी बातें, फिर बातें कभी खत्म हो भी नहीं सकती हमारी, तभी लोग रोज मिलते भी, क्योंकि इनकी बातें खत्म नहीं होती। आज मदीहा वादा करेगी नेक्स्ट उसमें आप हमारे साथ। मैं उसकी बर्थडे में थी ना, नहीं ट्रिप में, आप मेरा बच्चा संभाले, उसके बगैर मुझे जाने देती। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह पाक आपको शाद रखे, आबाद रखे, मेरी जिंदगी में आप लोगों को ऐसा ही कायम दायम रखे, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।